Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus of God. Thank you, Holy Spirit of God. Heartfully we invite you this evening. Thank you for joining with us in online. So, watch our videos and watch this sermon. May God bless you. So, we will pray. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Our gracious Heavenly Father, we thank you, we love you, God. Thank you for giving this day, of God, to praise and worship you, Lord. Thank you, Jesus, of God. Thank you for a new year. Thank you for first month, of God. Thank you, Jesus, of God. Thank you for all your goodness and mercy, O Father God. Thank you for, Lord, your love, O God, your compassion, O Father God. Lord, we decrease, you increase, O Father God. We humble ourselves, the mighty hand of Father God. Father God. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Glory, glory, Jesus, O God. Hallelujah. Oh, thank you, Father God. Thank you, Jesus, O God. Oh, Rikola Sakiri Bialama Shandara Bialama. Rekebeko Rababa Baba. Lima Handa Rokul Gadari Kaba Sakataraba. Rebel Gador Rabal Gadarama Gashakir Batora Mama. Lesi Hazuga Raba. Debel Gado Shakar Bato Masanda Raba. Rebeko Shakir Bikola Mama. Libatul Basakil Bado. Mandraba Shokondra Boko Shakir Bereba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ninna nodalu ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಂದಿಯನೇ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ಕರ್ತನೇ ಶಾರೋನಿನ ಪುಷ್ಪವು ತಗ್ಗಿನ ತಾವರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸುಂದರನೇ
ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ ಸುಂದರನೇ ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, no one like you, Jesus, oh God. Oh, no one like you, Lord, oh my God. Jesus, we worship you, Jesus. We praise you, praise you, praise you, Lord. Baruch Adonai, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We lift your name on high, O Lord. Rikola bashandaraba, lamaderio rabababa. Rikola bashandara mama 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 ligiri biyarabaraba. Rikola mashandari biyarabaraba seketiri biyarabaraba. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Yesue, Yesue, Yesue. Ninage stotra, Yesue. Jesus, Name above all name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, name above all names, blessed Redeemer, living Word, Yesu, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕ, ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನು, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ ಧನ್ಯ ವಿಮೋಚಕ, ಜೀವವಾಕ್ಯ. Hallelujah.
Father, we lift your name on high, O God. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Because you are worthy to receive all glory and honor and praise, O God. ನಮಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ and everything, Lord. We submit in your Lord feet, O God. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, we humble ourselves, O God, in your feet. You are worthy, O God. You are worthy. You are holy, God. You are holy. We are nothing, Lord. You are nothing. You are everything, O Lord. You are everything. You are everything, O Lord. Without you, we are nothing, Jesus. Without you, we are nothing, Holy Spirit. Oh, Rikama Shakurba, Balkati Alamando Roshe, Zio Gomala Ki Alamashandaraba. Lord, we give you glory. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence, O God. We love you. We praise you, Jesus, O God. Not by mind, not by power, O God, but by my spirit, says the Lord. Lord, you speak, O Lord. You speak. You speak, O Lord. Lord, everything, Lord, we submit in your hand, O God. We give you glory and honor, praise. In Jesus' name, I pray, O Lord. Amen. Thank you. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ, Prophet Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4. Prophet Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ನೀನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೇಳಮಾಡುವೆನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದೆನು. ಇಗೋ, ಅವನು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪುನಃ ತನಗೆ ಸರಿ ತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. Amen. In English, Prophet Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4. The word that come to Jeremiah from the Lord, arise and go down to the potter's house, and there I will tell you, hear my words. So I went down to the potter's house, and there he was working at his will, and the vessels he was making of clay was spoiled in the potter's hand, and he revolved it into another vessels, and it seemed good to the potter to do. Amen. God is speaking to Jeremiah, Prophet Jeremiah. Today I want to speak something deeper things, how God will speak. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು, how God will speak, how God will lead in spiritual life. ದೇವರು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. We are going to see that. Hallelujah. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೆರೆಮೀಯನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯನನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ. ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡುವಾಗ ಈಚಲ ಮರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. Then when you come to chapter 18, then again God spoke to Jeremiah, just you go down to the potter house. I will speak there. Go and see how the potter man will make the pot.
on the wheel. Just you see that. I will speak to you. There I will give you revelation. There I will speak to you. Hallelujah. When Jeremiah obeyed God and Jeremiah went to Potter house and just he was watching how the potter, the man of potter, how he is making the pot. Hallelujah. ಕುಂಬಾರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕ್ಲೇಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಂಬಾರನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Jeremiah was watching very ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎರೆಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಾಗ ಕುಂಬಾರನು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು see we all know how the potter will make pots. ಓಕೆ, ಕುಂಬಾರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Through that, God is speaking to Jeremiah. God is giving the revelation. God is giving the prophetic word to Jeremiah to speak Israelites. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಮಾತನಾಡು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. Go and just you see there. Just go and see there. ನೋಡು. Hallelujah. Many revelations in this chapter, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, in these verses, chapter 18 verse 1 to 4, we learn many things. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಕಲಿಯುವುದಿದೆ. When Jeremiah went to Potter house, just he was watching. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He was sitting, he was watching how Potter man will make the pot. Hallelujah. ಆ ಕುಂಬಾರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Just he was observing that, he was watching with concentrate. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಕುಂಬಾರ? ಸಾಣಿಸಿದ. ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಾಣಿಸಿದ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದ. ಅದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಣ್ಣಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಾಯಿತು. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಕಲ್ಮಶ ಇರದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ, ಕಲ್ಮಶವಾದದ್ದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ. He was watching everything. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ. Then he started. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಾಲಗಳಿಂದ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆಗುವವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ನಾನು ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹದ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಹದ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೋಟೀಸ್, ಜವಾರ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ವೀಟ್ ರೋಟಿ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಹದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ? ಓಕೆ, ಈಗಿದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ರೋಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಹದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಾತ ಅಂತಂತೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಪರಾತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ರೋಟಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಹದ ಮಾಡಿ ಅದು ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು? ಅದನ್ನ ನಾದುತ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದ ನಾದುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾಡೋರು ಅದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ಇಟ್. ಪರೋಟ ಮಾಡುವವರು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಂಬಾರನು ಸಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಲಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹದ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಡಿಕೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ತುಳಿತಾನ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ತುಳಿದು ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಐ ಸಾ ದಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹದ ಮಾಡಿ ತುಳಿದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಳಿತಾರ. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ್ರಿ, ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೇ, ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಏನಾಗಿದೆ? ಈಗ ಹದವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕುಂಬಾರನು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನ. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ತನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾನಂತ್ರಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೂಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ಅವನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿರ್ತೈತೋ ಕೈಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಅಂತ್ರಿ ಅವನು. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ರಿವೂಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕುಂಬಾರನು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೀಲಿಂದ ಇಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಾದಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕುಂಬಾರನು ಕೈ ಹಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೂಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಂಬಾರನದ ಒಂದು ಇದನ್ನಿದೆ, ಆಪ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಾಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಟ್ಟಿಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಮಾಡುದು, ಊಜಿ ಮಾಡುದು, ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೊಂದು ಗೇಮ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಟಂಗ್ 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 ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೆಲೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೆ 300 ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ.
ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಜನರು ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಆಪ್, ಅದು ಗೇಮ್, ಅದೊಂದು. Hallelujah. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕುಂಬಾರನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೈಗಳಿಂದ ಪುನಃ ತನಗೆ ಸರಿ ತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಪುನಃ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನು. He never leave that. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಲ್ಲ. He never throw that clay. Again he kept that clay on the wheel. Again he started making. Again he started making the pot. ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. Jeremiah saw that everything. He was surprised. ಅವನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇವನು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅವನು. ಅದನ್ನು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ಕುಂಬಾರನು ಸಣ್ಣ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಡ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚಂದಗ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಂಬಾರನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಂದವಾಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. That's why the Bible says, here the revelation, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. Jeremiah chapter 18 verse 6 says, 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಈ ಕುಂಬಾರನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, see, here the revelation is there. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. Hallelujah. Wow. English says, English ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. Declares the Lord, behold, like the clay in the potter's hand, so you are in my hand, O house of Israel. How clay is in the potter's hand, you are in my hand. ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕ್ಲೇ ಇತ್ತೋ, ಆ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೆನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ರಿ, ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ರೂಪಿಸ ಮಾಡೆಯ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸ ಮಾಡ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಪಾಟರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಪಾಟರ್, I am the clay, mold me and make me, this is what I pray. You are the potter of God, I am the clay of God, mold me and make me, Lord, this is my prayer of God. You mold me, you make me, Lord, this is my prayer of God, because you are a potter of God. Hallelujah. Because the Bible says that. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ 2022, 2022ನೇ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, today is your day. As a man of prophet, I prophesy, today is your day. Just you give yourself to that potter hand. Make yourself clay and give to potter hands. Our potter is Jesus. Our potter is the Holy Spirit. Just you submit. You are the clay. You dedicate to God's hand. Then God will make you perfect vessel, useful vessel. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ತಾನ,
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ತಾನ್ರಿ ಅವನು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೋತಾರ್ರಿ, ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೋತಾರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾನ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅದ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬೇರ್ ತಗೋತಾರ್ರಿ, ನೆಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರ್, ದೊಡ್ಡ ಬೇರುಗಳಂತ ತಗೋತಾರ, ರೂಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಿಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಆ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನಿದು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಥಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಕಲ್ಮಶವನ್ನು, ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ, ವೀಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಷೀನ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತೆ, ಕುಂಬಾರನ ಮಷೀನ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತೆ, ವೀಲ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ವೀಲ್. ಆ ವೀಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ. ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿ? ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಅನೇಕ ಜನರು, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವಿಲ್, ನನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೋ, ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದೇನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಗಾಡ್. Hallelujah. Because the Bible says that, you see the Joseph life, Joseph life ನೋಡ್ರಿ. ಯೋಸೆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಯೋಸೆಫನನ್ನು ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದರೋ ಕ್ಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್ ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲೇ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Sometimes struggles will come, sometimes pain will come, sometimes you feel there is no God. Sometimes God will not help because you have to come to pass those problems. But God is not leaving you. God is standing beside you. God is giving direction. Go my son. Go my son, I am with you. Go. Just you see and go. Some temptation will come, some struggles will come. Trials and temptation will come sometime. You have to come to pass that. Hallelujah. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. God is not listening my prayer. Many believers are backslide. They went to back. Backsliders are there. Today anybody is watching backsliders, just listen. Rededicated yourself to God's hand. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. Whatever he plans this year, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. Just submit yourself to God's hand. That's why the Bible says. Declares the Lord, behold, the Bible says, behold, like the clay in the potter's hand, so you are in my hand. You are in my hand. We are spiritual Israels. ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ನಾವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರೋಣ. ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರಲಿ, ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಕುಂಬಾರನೆಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಕುಂಬಾರನಾದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್. ನಿನ್ನ ಸಭಿಕರನ್ನು, ಸೇವಕರೇ, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕೈ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕುಂಬಾರನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ರೂಪಿಸು. ನನ್ನ ಸಭಿಕರನ್ನು ರೂಪಿಸು, ಆತ್ಮೀಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸು. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕು.
Make them, cleanse them, O Lord. Sanctify them, Lord. Cleanse them, Lord. ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಗುಣ, ಗುಪ್ತವಾದ ಪಾಪವಿರಬಹುದು, ಗುಪ್ತವಾದಂತಹ ಹೊಲಸು ಆಲೋಚನೆಗಳಿರಬಹುದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಆಲೋಚನೆ, ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಟರ್, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಗಿವ್. ದ ಪಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಲೇಸಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಹೀಸ್ ಟೈಮ್ ಹೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Hallelujah. Wait until wait. God has time to make beautiful in your life. ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಕುಂಬಾರನು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. It's take time. He struggled in that wheel. What is the meaning of wheel? Wheel means his will. ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, he will make it. ನೀನು ಏನಾಗಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಕನಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕಾ? God will make prosperous businessman. He will make according to his. ನೀವೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನೀವೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್. ನೀನು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ದಟ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಆ ಪಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಸಭಿಕರನ್ನು ಕೊಡು. ಸೇವಕರೇ, ಸಭೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ. ಸಭಿಕರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐ ಗೇವ್ ಮೈ church in your hand, believers in your hand, oh God. Holy Spirit, you make and mold, oh God. I give myself and my family to your hand, oh God. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಂಬಾರನೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಕುಂಬಾರನೇ, ಯೇಸುವೆ ಕುಂಬಾರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. Mold me and make me perfect vessel. Perfect vessel, oh God. ಈ 22ನೇ ವರ್ಷ 2022, what is your will in my life, oh God? Mold me and make me, Lord, perfect vessel. Hallelujah. He will do that. He will do that. ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವ್, ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾವ್, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಖವಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಹಾಯಾಗಿ ಜೀವಿತ ಅಲ್ರಿ. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ, ನಾನಲ್ಲ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಚುಚ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದನೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ತಿಂಗಳಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಗಿವ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೌ ಪಾಟರ್ ಮೇಡ್ ದ ಮಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೇ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು, that soil in the clay, mud or soil in the clay, how he made it clay. Just give yourself to God. Give yourself to God. Allow God to minister in your life. Allow the Holy Spirit minister in your life, in your church, in your business, in your relationship. When water will come, he will make beautiful vessel. Beautiful vessel. Hallelujah. You never imagine that kind of vessel water will make.
ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು, ಶೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Hallelujah. This year, when I read this scripture, I submit myself to God. ದೇವರೇ, ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಮನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು I gave to your hand. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ. Mold me and make me perfect vessel in this year, oh God. What you didn't like in me, remove it. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, where I want to correct myself, oh God. Lord, please help me, Lord. Correct me, Lord. Holy Spirit, you are my helper. ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು. ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, I allow to you, Lord. I allow. Please come and minister me. I need your ministry. I need your help. Jesus, come and minister. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದ್ರೆ, ಮಗನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿನ ಸೇವೆ ಬೇಕು. Humble yourself in the feet of God and ask God, mold me and make me, Lord, where I am not perfect, oh God. You make me perfect in that area, God, and that part, oh God. Lord, I gave myself to you to mold me and make me, Lord. Your will be done in my life, oh God. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ಬೇರೆ. ಲಾರ್ಡ್, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಐ ಟರ್ನ್ಡ್, ಓ ಗಾಡ್, ನಾನು ತಿರುಗ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಯಾ says, my way is different, my thought, my will is different. Lord, I come under your will, I come under your way, oh God. I submit myself to you, oh Lord. Lord, you lead me and guide me, Lord. Just you say that. God is ready to do. ದೇವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಯಾನೋ ದೇವರು, ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲೇ. ನೀನು ಕ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಓ ಗಾಡ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಓ ಗಾಡ್. ಯು ಮೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮೀ, ಲಾರ್ಡ್. ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಎಂಟರ್ಫೈ ಮೈ ಲೈಫ್, ಓ ಗಾಡ್. ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಎಂಟರ್ಫೈ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಓ ಗಾಡ್, ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಲಾರ್ಡ್. Where I want to correct myself. ನನಗೂ ನಿನಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, relationship with you Jesus, where I want to correct myself, Lord help me, Lord. You put your hand, oh God. You correct, oh God. ನೀನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ. When we give ourselves to God's hand, and God will mold and make and perfect vessel. Perfect vessel. Hallelujah. God is ready to do that. Are you ready? ದೇವರು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. God is ready to make you beautiful vessel. Are you ready? God is ready. God's hand is ready. God's will is ready. Are you ready? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಸಿದ್ಧವಿದೆ, ದೇವರ ಕೈ ಸಿದ್ಧಿದೆ, ದೇವರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Hallelujah. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Submit Karnataka to God's hand, India to God's hand. He will mold and make
perfect. He will mold and make. Lord, you mold, you make, O God. Your will be done. Always you say, thy will be done, O God. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. So we have to pray like that. Then only God will put. When you submit to God's hand, surrendering. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಹುದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. Sometimes God will not speak to you. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ನಡುಗಿರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಯೋಸೆಫನಾದಂಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದಂಗೆ ನಡುಗಿರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಿಂಹದ ಅನುಭವಗಳು, ಅಗ್ನಿಯ ಬೆಂಕಿಯ ಅನುಭವಗಳು, ಶದ್ರಕ್ ಮೆಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಟೈಪ್ ಬೆಂಕಿಯ ಅನುಭವಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನು ನಮಗೂ ಒಂಟಿತನ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ don't fear not. Maybe you are feeling loneliness. I'm alone. Nobody is caring me. Nobody is talking with me. I'm alone. Nobody is caring. What is my future? I'm not reaching my goal. Why? Wherever I put, I'm not success. I'm not succeed. What is that? Why I'm doing like this? Why people are speaking against me like this? Why people are behaving like this? Sometimes you have to pass through. ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಷ್ಟೇ. ನೀ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಅವರು ವಜ್ರವಾದಂತ ವೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಲಿಟರೀಸ್ ಓಡುವಾಗ, ಜಿಗಿಯುವಾಗ, ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಟಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಂತ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆರಾಮ್ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಚಾಕೊಡ್ಕೊಂತ ನೋ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಟ್ರೈನರ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಎಂಕರೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. The same God always encourages through His scriptures, through His prophetic word, through His promise. He will encourage you. I will bless you. I will with you, man. I will with you. I will not leave your hand. I will not forsake you. My blessings with you. My favor, my grace is upon you. Goodness and mercy shall follow all the days of your life. Come on, my children. Wherever you put your hand, I will prosper you. I will bless you. I will protect you. God is increasing through His scriptures, through His promise word, through prophetic word, through the message. Always God is encouraging you. Don't leave. Don't leave. Don't see back. We sing always song, I have decided to follow Jesus, no turning back. Many people are turned back. They went to the world. ಅನೇಕ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು, ಲೌಕಿಕರಾದರು. ಅನೇಕರು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. Many men are again they went to bar. They are drinking alcohol. Again they started eating tobaccos, gutkas, started smoking. They are believers. Yes. Many people are backslide people are there because of this problem. Hallelujah. ಸೋತು ಹೋದಂತವರಿದ್ದಾರೆ. Turn to the Lord. God is giving chance. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ದೇವರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. Turn to the Lord. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ. Give yourself to God's hand. God is ready to mold and make a beautiful vessel this year. God wants to do amazing things in your life this year. Don't see the word Corona, Omicron. Don't see all those things. Don't see TV9 false news. All false people. They are like a frogs. The Bible says frogs, they say always lies. I don't believe all those things. I believe Jesus. I believe God. My God is the best God.
My Jesus is best Jesus. He will protect us. ನನ್ನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ದೂತನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುವಂತ ದೇವರು. Hallelujah. My God is the best God. My God is a protector. Don't see world news. See spiritual news. See yourself in the Bible. See yourself in the prayer. You see yourself in your scriptures. Hallelujah. ಅವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. Don't see. Look unto the Jesus. 2022 is my year. Say that. My year. ನನ್ನ ವರ್ಷ. My prosperous year. ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವರ್ಷ, ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಯ ವರ್ಷ, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರದ ವರ್ಷ. I believe that. I confess that. Good opportunities ವರ್ಷ. Big doors will open. Big doors will open. God will open the doors. God will send opportunities. God will send His goodnesses and mercy. God will send His favor and grace. God will send opportunities, chances. Oh, hallelujah. God will send His promotions. Hallelujah. God will send prosperity. Hallelujah. I believe that. I believe that because I'm in Potter's hand. We are all in Potter's hand. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God bless this message. We will pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you, Jesus. Hallelujah. God, we thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We give you glory and honor and praise you, Father. Father, exalted your holy name, O God. Thank you, Jesus, O God. We bless you, Jesus. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Thank you for your speaking, Holy Spirit, O God. ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ? As a man of prophet, I release it, this message, prophetic message. Receive it, this prophetic message in Jesus' name. Receive it, this prophetic message in Jesus' name. Rimanda rumoko shandari vialama. Zimanda rubil galaba toraba shakataraba. I release it, this prophetic message, O God. Oh, rikava shakataraba. Oh, thank you, Jesus. Bless each and every one, O God. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ, ಬಲಪಡಿಸು ದೇವರೇ. ಈ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ we cancelled in Jesus name. ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುವಂತವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. We expose, O God. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬರಬಾರದು ದೇವರೇ. ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ, ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೇವೆ, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ ಕರ್ತನೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತರುವಂತ ಕರ್ತನೆ ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳು, ಅಜೆಂಡಾಗಳು, ಸೆಟನಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಜೆಂಡಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಯೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್, ಓ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜನ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕರ್ತನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತವರು, ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುದೇವರೇ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೇಸ್ ದೇಮ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುದೇವರೇ. ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಎಬ್ಬಿಸುದೇವರೇ, ಅವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ, ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ಕರ್ತನೆ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳು, ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್, ಗಾಡ್ ವಿ ಕರ್ಸ್ ದಟ್, ಗಾಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅಜೆಂಡಾಸ್, ಗಾಡ್. ಓ ರಿಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲ್ಪಡಲಿದೆ ಇವರೇ. ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇವರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿದೆ ಇವರೇ. ವಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಪ್ರೇ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 2022 ಗಾಡ್. ರಿಮಾಲ ಶಂದಾರಾಮ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು, ಏಳಿಗೆ ಮಾಡು, ಸಮಾಧಾನ ಬರಲಿ, ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ. ಈ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವ್ರೆ, ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ನಿಖಾಲಾಭ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡು ದೇವ್ರೆ, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord.